जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में संस्कृत शिक्षक तरीके कौशल ओझा सर आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करे छे। विद्यार्थी मित्रों बधा ज मजामां हशो। ओके, तो गया तासुमां आपणे चेप्टर नंबर 8 काशायाणाम कोपराधः एटले के भगवा वस्त्रोनो शो अपराध एनो पार्ट 1 छे ते जोयेलो हतो। आज आपणे पार्ट 2 जोवा जई रह्या छीए, एनो अभ्यास करीए। बराबर, तो अहींया स्क्रीन पर तमने चेप्टर छे ते देखातुं हशे अथवा तो तमारी पासे टेक्स्ट बुक होय तो तमे जोई शको छो। ओके, तो शुरू करिए। पहलो पेरेग्राफ आपणे जोयो हतो पार्ट 1 में। तो पहला पेरेग्राफ में महात्मा गांधी ए खूब ज स्वतंत्रतानुं कार्य करता हता। साबरमती आश्रम में पोताना शरूआतना दिवसोमां संपूर्ण व्यवहार छे ते त्यां करता हता। आवी स्वतंत्रता माटेनी ए कार्यरत पद्धति जोई अने महात्मा स्वामी सत्यदेव छे ते एकदम प्रभावित अने प्रसन्न थई गया अने पोतानो प्रस्ताव छे ते अहींया मूके छे के हूँ पण देशनी स्वतंत्रता माटे, देशनी आजादी माटेनुं कार्य करवानी मारी पण खूब ज इच्छा छे। आवी रीते प्रस्ताव छे ते स्वामी सत्यदेव महात्मा गांधी पासे मूके छे। आपणे आगळ जोईए। हवे सेकंड पेरेग्राफ आपणे देखातो हशे। सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदयः स्वीकृतवान्। सत्यदेवनो प्रस्ताव छे ते महात्मा गांधीए स्वीकृतवान् एटले के स्वीकार्यो। गांधी महोदय अकथयत, महात्मा गांधीए कह्युं साधु एटले के भले, स्वागतम अत्र भवतः, तमारुं અહીં स्वागत छे। आश्रमोयम भवत एव, आ आश्रम, अयम आश्रमः, आश्रमोयम एनी संधि विच्छेद थाशे। अयम आश्रमः, आ आश्रम, भवत एव तमारो ज छे। किंतु परंतु आश्रम प्रवेशात् पूर्वम, आश्रम प्रवेश करता पहला, भवता तमारे काषाय वस्त्राणां त्याग करणीयः, भगवा वस्त्रोनो त्याग एटले त्याग छे ते करणीय करवो जोईए। आ तमे जे भगवा वस्त्रो पहेरेला छे तेनो तमारे त्याग करवो जोईए, आवुं महात्मा गांधी कहे छे। महात्मा गांधीनुं आवुं आदेश सांभळीने आश्चर्यचकित थयेला एवा स्वामी सत्यदेव मनसी अकुप्यत, मनमा ने मनमा गुस्से थया, मनमा ने मनमा क्रोधे भराया। किंतु एटले के परंतु सह गांधी महोदयस्य पुरतः, ते महात्मा गांधीनी सामे निजरोषम ना प्रकटयत। ना प्रकटयत संधिविच्छेद थशे, न प्लस अप्रकटयत एटले पोतानो रोष, पोतानो क्रोध ए प्रगट करी शक्या नहीं, पोतानो क्रोध ए प्रदर्शित न करी शक्या, कारण के एटलो प्रभाव महात्मा गांधीनो हतो। सह अकथयत, तेमणे कह्युं कथम काषाय वस्त्राणां त्यागः, शा माटे भगवा वस्त्रोनो त्याग। काषाय वस्त्राणां कोपराधः, आपणुं जे टाइटल छे भगवा वस्त्रोनो शो अपराध। હવે બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, અહમ સન્યાસી જનઃ, હે મહાત્મા ગાંધી હું તો સન્યાસી છું। સન્યાસીનઃ કાષાય વસ્ત્રાણી પરિધારયન્તિ, સન્યાસીઓ ભગવા વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે। હું ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ, અહમ કાષાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગમ કર્તુમ કથમ પ્રવૃત્તો ભવામી, હું ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવા માટે કથમ કેવી રીતે પ્રવૃત્તઃ ભવામી એટલે કે પ્રવૃત્ત થાવું। હું તો સન્યાસી છું અને બધા જ સન્યાસી લોકો ભગવા વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે, તો હું કેવી રીતે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી શકું? આવો પ્રશ્ન સ્વામી સત્યદેવ એ મહાત્મા ગાંધીને કરે છે। સ્વામી સત્યદેવસ્ય વચનમ શ્રુત્વા, આવું સ્વામી સત્યદેવનું વચન સાંભળીને શાંત સ્વરેણ, શાંત અવાજથી મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું ભવતા યદ ઉક્તમ તત્ સત્યમસ્તિ, તમે જે કહ્યું તે સાચું છે, તે સત્ય છે। પરંતુ ભવાન સંન્યાસસ્ય ત્યાગમ કરોતુ ઇતિ ન મમાશયઃ, તમે સંન્યાસનો ત્યાગ કરો, ઇતિ એમ મમાશયઃ ન, મારો આશય
નથી, મારો હેતુ નથી, મારો ઉદ્દેશ નથી કે તમે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરો. કેવલમ કાષાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગમ કર્તુમ વદામી. કેવલમ એટલે ફક્ત, માત્ર ને માત્ર કાષાય વસ્ત્રાણામ ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગમ કર્તુમ વદામી, ત્યાગ કરવા માટે વદામી કહું છું. આવી રીતે અહીંયા મહાત્મા ગાંધીએ સ્વામી સત્યદેવને કહ્યું. મહાત્મા ગાંધીનું, ગાંધી મહોદયસ્ય એટલે મહાત્મા ગાંધીનું કથન તાત્પર્યમ અજાનાનઃ, કહેવાનું તાત્પર્ય, કથન એટલે કહેવું, કહેવાનું તાત્પર્ય અજાનાનઃ ન જાણતા એવા સ્વામી સત્યદેવ વિચાર મુદ્રાયામ સ્થિત, વિચાર મુદ્રામાં ઊભા રહ્યા એટલે કે વિચાર કરવા લાગ્યા. ચ અને મૌનમ અવલંબિતવાન, અને મૌન ધારણ કર્યું, એ કાંઈ બોલી શક્યા નહીં. એટલે આવી રીતે મહાત્મા ગાંધીની સામે તે એકદમ વિચાર મુદ્રામાં ઊભા રહી ગયા, વિચાર કરવા લાગ્યા અને મૌન ધારણ કરી લીધું. એને સમજાણું નહીં કે મહાત્મા ગાંધી એ શું કહે છે. બરાબર, ફરીથી આપણે આખું જ ટ્રાન્સલેશન જોઈ લઈએ. સત્યદેવનો પ્રસ્તાવ મહાત્મા ગાંધીએ સ્વીકાર કર્યો. મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું, ભલે તમારું અહીં સ્વાગત છે, આ આશ્રમ તમારો જ છે, પરંતુ આશ્રમ પ્રવેશ પહેલા તમારે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. મહાત્મા ગાંધીનો આવો આદેશ સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થયેલા સ્વામી સત્યદેવ છે તે મનમાં ને મનમાં ગુસ્સે થયા, મનમાં ને મનમાં ક્રોધે ભરાયા, પરંતુ તે મહાત્મા ગાંધીની સામે પોતાનો ક્રોધ પ્રગટ ન કરી શક્યા. તેમણે કહ્યું, શા માટે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ? બરાબર, ભગવા વસ્ત્રોનો શો અપરાધ? હું તો સંન્યાસી છું અને સંન્યાસી હંમેશા ભગવા વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે, તો હું ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકું? સ્વામી સત્યદેવનું આવું વચન સાંભળી અને શાંત સ્વરથી, શાંત અવાજથી મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું, તમે જે કહ્યું તે સાચું છે, પરંતુ તમે સંન્યાસનો ત્યાગ કરો એવો મારો કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી. માત્ર ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવા માટે હું તમને કહું છું. ગાંધી મહાત્મા ગાંધીનું આવું કહેવું, એવું કહેવાનું જે તાત્પર્ય છે તે ન જાણતા એવા સ્વામી સત્યદેવ વિચાર મુદ્રામાં ઊભા રહ્યા અને એમણે મૌન ધારણ કર્યું કે આવી રીતે એમને ખબર ન પડી કે મહાત્મા ગાંધીનું કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ. તસ્ય તાદૃશીમ મનોદશામ અવગમ્ય, તેની તે પ્રકારની મનોદશામ એટલે મનઃસ્થિતિ, તે પ્રકારની મનઃસ્થિતિને જાણીને, સમજીને મહાત્મા ગાંધીએ સ્વકીયમ આશયમ, પોતાનો ઉદ્દેશ, પોતાનો હેતુ સ્પષ્ટ કરવા માટે શાંત ભાવેન, શાંત ભાવથી અને મૃદુ ભાષયા, કોમળ વાણીથી સત્યદેવાય અકથયત, સત્યદેવને કહ્યું. ડબલ કોમામાં શું કહ્યું એ આપેલું છે, જોઈએ. શૃણોતુ ભવાન સાવધાનેન મનસા, તમે સાવધાન મનથી શૃણોતુ, સાંભળો. વયમ, જો આ બધા જ વાક્યો હવે મહાત્મા ગાંધી બોલે છે અને સ્વામી સત્યદેવને સમજાવે છે. બરાબર, કે આવી રીતે મહાત્મા ગાંધીએ કીધું હતું કે હું ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવાનો કહું છું, હું ક્યાં તમને સંન્યાસનો ત્યાગ કરવાનો કહું છું. આવું સમજાણું નહીં સ્વામી સત્યદેવને. એટલે પોતાનો આશય એ સ્પષ્ટ કરતા અહીંયા મહાત્મા ગાંધી કહે છે કે આપણે અન્યેષામ સેવામ કર્તુમ પ્રવૃત્તાઃ સ્મઃ, આપણે બીજાની સેવા કરવા માટે પ્રવૃત્ત છીએ, તૈયાર છીએ. એતદ એવ અસ્માકમ ધ્યેયમ અસ્તિ, આ જ આપણું ધ્યેય છે. ભવાન જાનાતિ એવ, તમે જાણો જ છો. યદ કે અસ્માકમ દેશે, આપણા દેશના લોકો કાષાય વસ્ત્રધારિણ, ભગવા વસ્ત્રો પહેરેલા સંન્યાસીન સેવામ કર્તુમ, સંન્યાસીની સેવા કરવા માટે સદૈવ સમુત્સુકાહ ભવન્તિ, હંમેશા ઉત્સુક હોય છે. આવા ભગવા વસ્ત્ર પહેરેલા સંન્યાસીઓની સેવા કરવા માટે આપણા દેશના લોકો હંમેશા ઉત્સુક હોય છે, એ તમે જાણો જ છો. યદા ભવાન સેવા કાર્યાય પ્રવૃત્ત ભવિષ્યતિ, જ્યારે તમે સેવા કામ માટે, સેવા કાર્ય માટે પ્રવૃત્ત થશો, તદા, ત્યારે.
કાશાય વસ્ત્રધારિણમ ભવંતમ દ્રષ્ટવા, ભગવા વસ્ત્રો પહેરેલા તમને જોઈને, એકતઃ એક બાજુ, તે બધા લોકો ભવતઃ સેવા કાર્યમ ન અંગીકરિષ્યંતિ, તમારી સેવાને અંગીકાર નહીં કરે, તમારી સેવાનો સ્વીકાર કરશે નહીં, કારણ કે તમે ભગવા વસ્ત્ર પહેરેલા છે. અપરતઃ બીજી બાજુ શું થશે? તે બધા લોકો ભવતઃ સેવામ કર્તુમ, તમારી સેવા કરવા માટે પ્રવૃત્ત થઈ જશે. બરાબર. આવું મહાત્મા ગાંધીએ સ્વામી સત્યદેવને કીધું કે હે સ્વામી સત્યદેવ, આપણું ધ્યેય લોકોની સેવા કરવાનું છે. બરાબર. અને તમે ભગવા વસ્ત્રો પહેરેલા છો તો એક બાજુ તે લોકો બધા તમારી સેવાનો સ્વીકાર નહીં કરે, ઉલટું શું થશે તો કે એ લોકો બધા તમારી સેવા કરવા લાગશે, કારણ કે તમે ભગવા વસ્ત્ર પહેરેલા છે. આવું મહાત્મા ગાંધીએ એકદમ કોમળ ભાષામાં સરળ સ્વભાવથી એને સમજાવ્યું. અનેન આનાથી, એટલે કે તમારા ભગવા વસ્ત્રો પહેરવાથી, અનેન આનાથી કિમ અસ્માકમ ધ્યેયસ્ય હાનિ ન ભવિષ્યતિ, શું આપણા ધ્યેયને હાનિ નહીં પહોંચે, હાનિ નહીં થાય? ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલો છે, જુઓ ત્યાં. આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે. અને સંન્યાસસ્તુ મનોગત સંકલ્પ એવ, સંન્યાસ તો માનસિક સંકલ્પ છે. બરાબર. તસ્ય પરિધાનેન સહ સંબંધ કયાપી દૃષ્ટ્યા ન યોગ્ય, તેનો પરિધાન સાથે એટલે વસ્ત્ર સાથે, ભગવા વસ્ત્ર સાથે સંબંધ કયાપી દૃષ્ટ્યા, કોઈ પણ દ્રષ્ટિએ, ન યોગ્ય, યોગ્ય નથી. આવી રીતે અહીંયા કહે છે. બરાબર. કે સંન્યાસ તો એક માનસિક સંકલ્પ છે, તેનો ભગવા વસ્ત્ર સાથે કોઈ સંબંધ નથી, કોઈ પણ દ્રષ્ટિએ એ યોગ્ય નથી. અહમ નિશ્ચિતમ મન્યે, હું ચોક્કસપણે માનું છું કે કાસાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગેણ, ભગવા વસ્ત્રના ત્યાગ કરવાથી, સંન્યાસસ્ય ત્યાગ નૈવ ભવિષ્યતિ, સંન્યાસનો ત્યાગ નહીં જ થાય. અતઃ વિચારયતુ ભવાન, આથી તમે વિચારો, આપશ્રી વિચારો. તદનંતરમ યદ યોગ્યમ તત્કરોતુ, ત્યાર પછી તમને જે યોગ્ય લાગે તે તમે કરો. આવી રીતે અહીંયા સ્વામી સત્યદેવ છે તે મહાત્મા ગાંધી છે તે સ્વામી સત્યદેવને કહે છે. ગાંધી મહોદયસ્ય એતાદૃશમ વચનમ શ્રુત્વા, મહાત્મા ગાંધીનું આવું વચન સાંભળીને સ્વામી સત્યદેવસ્ય સંશય, સ્વામી સત્યદેવની શંકા, એનો સંશય, તસ્મિન એવ ક્ષણે વ્યપગત, તે જ ક્ષણે વ્યપગત એટલે દૂર થયો, તેની જે શંકા હતી તે જ ક્ષણે દૂર થઈ. સહ કાશાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગમ કૃત્વા, તે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરીને સેવા કાર્યમાં આત્માનમ યોજયિતુમ, પોતાને જોડવા માટે સન્નદ્ધ અભવત એટલે કે તૈયાર થયા. બરાબર. આવી રીતે સ્વામી સત્યદેવ છે તેમણે સેવા કાર્ય કરવા માટે, બરાબર, પોતાને આ કાર્યમાં એ જોડી દીધા અને પોતાનો સંશય છે તે એક ક્ષણવારમાં જ દૂર થઈ ગયો. કે ભગવા શાસ્ત્રે અહીંયા આપણે આપેલું છે ને, કાસાયણમ કોપરાધ, ભગવા વસ્ત્રોનો શો અપરાધ, મેં ભગવા વસ્ત્રો પહેરેલા છે, મેં સંન્યાસ ધારણ કરેલો છે, બરાબર, તો એનો શું અપરાધ મારે કાઢી નાખવાના શા માટે? તો એનો સંશય છે, એની શંકા છે તે અહીંયા દૂર થઈ જાય છે. બરાબર. ફરીથી આખો આપણે ટ્રાન્સલેશન છે તે જોઈ લઈએ. તેની તે પ્રકારની મનઃસ્થિતિને જોઈને મહાત્મા ગાંધીએ પોતાનો આશય એટલે કે ઉદ્દેશ, હેતુ સ્પષ્ટ કરવા માટે શાંત ભાવથી અને કોમળ વાણીથી સત્યદેવને કહ્યું, તમે સાવધાન મનથી સાંભળો. આપણે બીજાની સેવા કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયા છીએ, તૈયાર થયા છીએ. આ જ આપણું ધ્યેય છે. તમે જાણો છો કે આપણા દેશમાં લોકો ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરનારા સંન્યાસીઓની સેવા કરવા માટે હંમેશા ઉત્સુક હોય છે. જ્યારે તમે સેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થશો ત્યારે ભગવા વસ્ત્ર પહેરેલા તમને જોઈને એક બાજુ તે બધા લોકો તમારી સેવા કરવા માટે તમારું સેવા કાર્ય છે
તેનો અંગીકાર નહીં કરી શકે, તેનો સ્વીકાર નહીં કરી શકે. અને બીજી બાજુ તે બધા લોકો તમારી સેવા કરવા માટે તૈયાર થશે, કારણ કે તમે ભગવા વસ્ત્ર પહેરેલા છે. આનાથી શું આપણા ધ્યેયને હાનિ નહીં પહોંચે, હાનિ નહીં થાય? સંન્યાસ તો એક માનસિક સંકલ્પ છે. તેનો વસ્ત્ર સાથે સંબંધ કોઈ પણ દ્રષ્ટિએ યોગ્ય નથી. હું ચોક્કસપણે માનું છું કે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવાથી સંન્યાસનો ત્યાગ નહીં જ થાય. આથી આપ શ્રી વિચારો અને ત્યાર પછી તમને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે કરો. મહાત્મા ગાંધીનું આવું વચન સાંભળીને સ્વામી સત્યદેવનો સંશય છે, સ્વામી સત્યદેવની શંકા છે, તે જ ક્ષણે દૂર થઈ ગઈ અને તે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી અને સેવા કાર્યમાં પોતાને જોડવા માટે તૈયાર થયા. બરાબર? તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનો આપણને આ ચેપ્ટર અહીંયા આપેલું છે અને એમાં આપણને એક વાત ખબર પડે કે આપણી પ્રતિષ્ઠા છે તે કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં બાધક ન બનવી જોઈએ. તો આ સરસ મજાનો આપણને આ ચેપ્ટરમાંથી બોધ મળે છે જે આપણે શીખવાનો છે. બરાબર? તો આ રીતે બધાને અહીંયા આ ચેપ્ટર છે તે કમ્પ્લીટ થાય છે, બધાને સમજાઈ ગયું હશે એવી આશા રાખું છું. બરાબર? તો ત્યાં સુધી બધાને જય સ્વામિનારાયણ.